भारती वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक तकरीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਸਿੰਧ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਸਿੰਧ ਕੋਈ ਯਤੀਮ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। सिंध एक जिंदा तहजीब, जिंदा जुबान, जिंदा सकाफत है और पाकिस्तान ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੂਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆਇਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੌਸੀਫ ਪਸੰਦਾਨਾ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। DJSPR ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਿਲਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਰਤ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿਲਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦਹੀਂ, ਨਿਰੀ ਯਈ ਯਈ ਯਈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 360 ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ੁਮਾਇਲਾ ਨਿਆਜ਼। ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਖਤ ਔਰ ਕਰਖਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ जिस मुल्क के उत्ते मैं ये व्लॉग या ये वीडियो रिकॉर्ड करन जा रही हाँ, उस तमीज़ की जुबान समझता नहीं हैगा। हर रोज़ एक ऐसा शगुफा छड्डा होंदा है और वो भी देखो कि ये अपनी क्रेडिबिलिटी का भी लिहाज नहीं रखते भी असीं किहड़े लैवल ते बैठे हुए हैं और असीं गल की करते पे हैं। ठीक है, भारती वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक तकरीर दे विच खड़े होके ये गल कही है कि सरहदां मुस्तकिल नहीं होंदियां, कल की पता सिंध वापस भारत का हिस्सा बन जाए। वाह दीदी। और नाल ही नाल ये भी जिता दिता है कि सिंध तहजीबी तौर पर भारत का हिस्सा है। ये बयान कोई आम सियासी गुफ्तगू नहीं है, ये एक ऐसा जुमला है जो एक एटमी कुवत यानी पड़ोसी मुल्क की खुदमुख्तारी के उत्ते सवाल भी चुकता है और जानबूझ के ये बयान दिता गया ताकि जज्बात नूं भड़काया जाए। तारीख के जिहड़े लम्हात ने या तारीख के जिहड़े जख्म ने उन्हां नूं कुरेदिया जाए और खिते दे विच एक वखरी अपनी बालादस्ती का जिहड़ा तासुर है ना, वो दिता जाए। अच्छा खैर, मैं आगे जाने तो पहले एक गल कर देवां। सब तो पहली गल यह है कि सिंध कोई यतीम जमीन नहीं हैगी कि कोई भी मुल्क उठ के अपनी मर्जी नाल उहनूं अपनी तहजीब का लेबल ला के ते मालकाना दावा कर देगा। सिंध एक जिंदा तहजीब, जिंदा जुबान, जिंदा सकाफत है और पाकिस्तान का एक अटूट अंग है, पाकिस्तान का हिस्सा है। हुण तो नहीं हैगा, 1947 ਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਵੀ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਵਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਤਾਲੁਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਹੈ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਫਤੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। अगर तहजीब की बुनियाद के उत्ते मुल्क बनते होंगे ना, तो फिर मिस्र, इराक, यूनान, ईरान, अफगानिस्तान सारे ही जिहड़े मुल्क ने ना, एक दूजे के उत्ते दावे करते फिरते होंगे, क्योंकि हर तहजीब ने किसी ना किसी दौर दे विच एक दूजे के जिहड़े खिते ने इन्हों छुया है ना, इन्हों महसूस किया है, इन्हों के रंग में टली हुई है। लेकिन दुनिया इदां नहीं चलती हैगी। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆਇਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਬਿਆਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, बल्कि अमली तौर पर भी ये नामुमकिन है और ना कानूनी है और ना बैन अल-अक़वामी कवानीन इनू तस्लीम करते हैं। इस तरह के बयानात के पिछे खतरनाक किस्म की सोच छुपी होंगी है। भारत हमेशा अपने हमसाया मुल्क के नाल इस तरह के जिहड़े मामलात है वो करता रहिंदा है, क्योंकि ये अंदरूनी मामलात नहीं ठीक है, क्योंकि ये कदी नेपाल ते गल कर दिंदा है, कदी ये श्रीलंका के उत्ते गल कर दिंदा है, कदी कश्मीर के उत्ते, हुण नवां सिंध वाला जिहड़ा सिलसिला है ये शुरू हो गया। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੌਸੀਫ ਪਸੰਦਾਨਾ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਜੋਗਰਾਫੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, रूहानियत की सरजमीन है, मौसीकी की सरजमीन है,
ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਅਮਨ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਖਤ ਔਰ ਤਿੱਖੇ ਜੁਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। DGISPR ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਿਲਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਭਾਰਤ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿਲਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦਹੀਂ, ਨਿਰੀ ਯਈ ਬਸ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਯਈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਯਈ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇਜਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਉਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲॉप ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਦੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਗਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਜਾਂ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀਚ ਕਮਜ਼ਰਫ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੜਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਲੜਾਈ ਦਾ ਲੜਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਲੈਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਅਮਨ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਮਿਸਟਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਧਰ ਹਾਂ ਫਰੇਮ ਸੈਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਹਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ, ਸਮਝ ਜਾਓ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਖਾਲਿਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਧ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਕ ਲਓ ਪਹਿਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਹੀ ਟੁਕੜੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨਾਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਵੀਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨਿੱਘੇ ਪਾਣ।